عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے خارج کیا انل دیشمکھ کی عرضی، کہا الزامات سنگین ہیں، آزادانہ جانچ ضروری۔ متھن چکرورتی کو روڈ شو کی اجازت نہیں ملی۔ دہلی کے بعد نوئیڈا اور غازی آباد میں بھی رات کا کرفیو، تمام اسکول کالج بند کرنے کا حکم۔ ہریانہ ضمنی انتخابات، کانگریس کارکنان سے اعلان آباد سیٹ کے لیے کمر بستہ ہونے کی اپیل۔ کورونا موت کے سلسلے میں غلط اعداد و شمار دے رہی ہے یوگی حکومت، پرینکا گاندھی کا بیان۔ عوامی مقامات پر تھوکنے والوں سے بھاری جرمانہ وصول کرنے پر غور کیا جائے، ممبئی ہائی کورٹ۔ کھگڑیا میڈیکل افسر ہیڈ کلرک رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ مودی مہنگائی اخراجات پر بھی گفتگو کرے، راہل گاندھی کا بیان۔ صرف اسکولوں کو بند کرنے کی منطق سمجھ سے بالا تر، نیشنل کانفرنس کا سوال۔ ایک مدت تک رکشہ چلانے والے منورنجن بائیپاری ترنمول کے امیدوار۔ کباڑ بیچ کر ریلوے نے کمائے 4,500 کروڑ روپے۔ جی ایس ٹی نظام اپنے مقصد سے بھٹک گیا ہے، سپریم کورٹ کا بیان۔ صرف جموں کشمیر میں ہی سرکاری عمارتوں پر ترنگا لہرانا لازمی کیوں، محبوبہ مفتی کا سوال۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے 3 افراد میں سے ایک کو نیورو یا ذہنی صحت سے متعلق پریشانیاں۔ ترک زیورات کی صنعت کی برآمدات میں 48% اضافہ۔ میانمار ہلاکتوں کی تعداد 598 تک پہنچ گئی۔ نائجیریا جیل سے فرار 1844 میں سے 36 قیدیوں نے دوبارہ گرفتاری پیش کر دی۔ روس کسی ملک کے خلاف خطرہ نہیں، مگر ملکی مفادات پر سودا قبول نہیں ہوگا۔ ترکی 64 غیر ملکی تارکین وطن ڈوبنے سے بچا لیے گئے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ مہاراشٹر میں جاری وصولی ڈرامہ کے درمیان بڑی خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ریاست کے سابق وزیر داخلہ انل دیشمکھ اور مہاراشٹر حکومت کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ اس عرضی میں سرکار اور سابق وزیر نے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ گزشتہ دنوں ممبئی ہائی کورٹ نے سابق وزیر پر لگائے گئے بدعنوانی کے الزامات کے خلاف CBI جانچ کے حکم دیے تھے۔ دیشمکھ پر ممبئی پولیس کے سابق کمشنر پرمبیر سنگھ نے بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے۔ ناظرین، کلکتہ کے بہالہ علاقے میں بالی ووڈ اداکار متھن چکرورتی کو روڈ شو کی اجازت نہ ملنے کے بعد پارٹی کارکنان کا ایک گروپ نے پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ احتجاج کی قیادت پارٹی امیدوار و اداکار سربنتی چٹرجی نے کی، جو BJP کے ٹکٹ پر پہلا مغربی اسمبلی حلقے سے انتخاب لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلکتہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے متھن چکرورتی کو میرے حلقے انتخاب میں روڈ شو کی اجازت نہیں دی۔ ترنمول کانگریس غیر جمہوری اقدام کے ذریعے اپنے آنے والے نقصان کو نہیں ٹال سکتی۔ ناظرین، کورونا وائرس کے خطرناک شکل اختیار کر لینے کے پیش نظر دہلی، لکھنؤ، وارانسی کے بعد اب نوئیڈا اور غازی آباد میں بھی رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ نوئیڈا اور غازی آباد کی ضلع مجسٹریٹ نے جمعرات کو نائٹ کرفیو کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 17 اپریل تک رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو نافذ رہے گا۔ اس کے علاوہ نوئیڈا اور غازی آباد کے تمام اسکول، کالج اور کوچنگ سینٹروں کو بند رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہریانہ کانگریس کی صدر کماری شیلجا نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ اعلان آباد اسمبلی ضمنی انتخابات کے لیے کمر کس لیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت سے ہر طبقہ پریشان ہے اور کانگریس کی جانب دیکھ رہا ہے، جس سے واضح ہو گیا کہ آنے والی حکومت کانگریس کی ہوگی۔ کماری شیلجا آج اعلان آباد اسمبلی حلقے کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران چاہروالا، شاہپوریا، کاکدانہ وغیرہ گاؤں میں دیہی اجتماع سے خطاب کر رہی تھی۔ ناظرین، کانگریس کی اتر پردیش کی انچارج و جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر کورونا کے خلاف غیر ذمہ داری سے کام کرنے اور کورونا سے ہونے والے اموات کے غلط اعداد و شمار دینے کا الزام لگایا ہے۔ پرینکا گاندھی نے جمعرات کو یہاں جاری بیان میں کہا کہ میڈیا رپورٹوں کے مطابق UP کے وزیر اعلیٰ کورونا متاثر افراد کے رابطے میں آنے کے بعد بھی ریلیوں میں جا رہے ہیں۔ ان کا دفتر کووڈ سے ہونے والے اموات کے غلط اعداد و شمار دے رہا ہے۔
नाज़रीन गिरामी, मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC और मुंबई पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 व वबाई मर्ज की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के दौरान अवामी मकामात पर थूकने वालों से भारी जुर्माना वसूल करने पर गौर करें। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच समाजी खादिम अरमेन वानरेवाला की जानिब से मफाद आमा दायर शुदा अजदाद की समाअत कर रही थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि अदालत इंतजामिया को हिदायत जारी करे कि अवामी मकामात पर थूकने वालों के खिलाफ तश्कील शुदा कानून पर सख्ती से अमल करें और इस लानत को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। नाज़रीन, बिहार स्टेट विजिलेंस और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आज खगड़िया जिले के गोगरी रेफरल अस्पताल के मेडिकल इंचार्ज SK सुमन और सिविल सर्जन दफ्तर के हेड क्लर्क राजेंद्र सिन्हा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो ज़राए ने यहाँ बताया कि गोगरी रेफरल अस्पताल की नर्स रूबी देवी ने महकमे में एक तहरीरी शिकायत की थी कि अगर 2020 से फरवरी 2021 तक की उनकी किसी वजह से रुकी हुई तनख्वाह को जारी करने के एवज में दोनों अफसरान ने उनसे रिश्वत का मुतालबा किया है। मामले की तस्दीक कराए जाने के बाद उसके सही पाए जाने पर महकमे की जानिब से अलग अलग टीमें तश्कील दी गई और नंगे हाथों पकड़ा गया। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज तलबा के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम पर तंज करते हुए कहा कि आसमान छूती हुई महंगाई और ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के दरमियान गाड़ी में तेल भरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है, इसलिए PM मोदी को लोगों की जेब ढीली होने के पेश नज़र खर्चे पे चर्चा करना चाहिए। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोविड की तशवीशनाक सूरत हाल से निमटने में हुकूमत की गैर संजीदगी पर ज़बरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर तशहीरबाजी के लिए लेपा पोती पर मबनी इक़दाम कर रही है, जबकि ज़मीनी सतह पर इस वबाई बीमारी की रोकथाम के लिए कोई भी ठोस इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि हुकूमत ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि स्कूलों को बंद करके तमाम खतरात ख़त्म हो गए हैं और पार्कों और मार्केटों ने रश, कोचिंग सेंटरों और सरकारी तकरीबात के एहतमाम से कोविड का फैलाव नहीं होगा। नाज़रीन, हिंदुस्तानी रेलवे ने माली साल के अख्तिताम में भंगार यानी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी अशिया की फ़रोख्त से 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकॉर्ड कमाई की है। रेलवे की सरकारी इत्तला के मुताबिक माली साल 2020-21 में अब तक की सबसे ज़्यादा स्क्रैप यानी भंगार की फ़रोख्त की गई है। इसके ज़रिए से उसने कुल 4,573 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रकम माली साल 2019 और 20 की 4,333 करोड़ रुपए की आमदनी के मुकाबले में 5.5% ज़्यादा है। नाज़रीन, PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही सरकारी इमारतों पर तिरंगा लहराना लाजमी क्यों बनाया गया है। उन्होंने बुध को यहाँ नामा निगारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके दिलों में गैर यकीनियत है, इनमें आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। भारत की दूसरी रियासतों में तो कोई वज़ीर आला या रियासत का सरबराह ये नहीं कहता है कि हर जगह झंडे लहराओ, जम्मू कश्मीर में ही क्यों? कहीं ना कहीं इनको एहसास कमतरी है। नाज़रीन गिरामी, एक तहकीक में कोरोना से सेहतयाब होने वाले 3 अफराद में से एक को इन्फेक्शन की 6 महीने के अंदर न्यूरोलॉजिकल, आसाबी या नफ्सियाती बीमारी का पता चला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,30,000 से ज्यादा मरीजों की सेहत के रिकॉर्ड पर तहकीक दी लॉन्सेट साइकेट्री जनरल में शाई हुई है। तहकीक में 14 न्यूरोलॉजिकल, आसाबी और दिमागी सेहत से मुतालिक आर्जी का पता चला है। कोरोना शुरू होने के बाद से लगातार तशवीश पाई जाती रही है कि कोरोना सर्वाइवर में आसाबी आवारिस का खतरा बढ़ सकता है। इसी रिसर्च ग्रुप के एक इब्तिदाई तहकीक में पता चला है कि कोरोना सर्वाइवर में इन्फेक्शन के बाद शुरुआती 3 महीनों में मूड स्विंग और एंजाइटी डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, तुर्क ज़ेवरात की सनत में माहमाट में गुज़श्ता साल की इसी महीने के मुकाबले में 48% इजाफा हुआ है। ज्वेलरी एक्सपोर्टर एसोसिएशन इस शोबे के मार्च और पहली तिमाही के आदाद शुमार का ऐलान किया है। तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली के आदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2021 में ज़ेवरात के शोबे में 48% का इजाफा होते हुए 340 मिलियन 12,661 डॉलर की बरामदात पहुंच गई हैं। नाज़रीन गिरामी, म्यांमार में मार्शल लॉ और हुकूमती अराकीन की हिरासतों के खिलाफ जारी एहतिजाजी मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसल्लह मुदाखलत के नतीजे में हलाकतों की तादाद 598 तक जा पहुंची। सियासी हुकाम के लिए इमदादी कमेटी की जारी करदा यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 24 घंटों में मजीद 17 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात की कुल तादाद 598 हो गई और 2,847 अफराद को हिरासत में लिया गया।
माशाअल्लाह मुखालिफ 598 अफराद के लिए भी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया गया है। नाइजीरिया के सूबे ईमो में गुज़िश्ता हफ्ते एक जेल से फरार होने वाली 1844 कैदियों में से 36 ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। अवेवेरी जेल के तर्जुमान जेम्स माधोबा ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने सूबाई सदर मकाम अवदेरी की जेल पर हमला करते हुए कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई थी, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, रूस के सदाती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ ताल्लुकात में खराबी पर मबनी हर किस्म की कोशिशों का सामना करने के लिए तैयार है। पेस्कोव ने मास्को में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है, मगर हमारे खिलाफ जारहाना अज़ाइम और साजिशों पर खामोश भी नहीं रहा जा सकता। रूसी तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने का हमें कोई शौक़ नहीं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि रूस अमेरिका समेत दीगर ममालिक की धमकियों और अपने मुल्की मफादात के खिलाफ साजिशों पर हाथ धरे बैठा रहेगा। नाज़रीन, तुर्क जिला अजमेर के कस्बे देकेली में यूनान की तरफ से धकेले गए गैर कानूनी तारिकीन वतन को तुर्क साहिली मुहाफिजों ने डूबने से बचा लिया है। खबर के मुताबिक तुर्क साहिली मुहाफिजों को इत्तला मिली के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन रबड़ की एक कश्ती पर खुले समंदर में सवार हैं। इस इत्तला पर तुर्क साहिली मुहाफिजों ने बरवक्त हरकत में आते हुए 64 तारिकीन वतन को डूबने से बचा लिया, जिन्हें यूनान ने तुर्की की जानिब धकेल दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।